मसीह विच आई हुई सारी संगत नूं जय मसीह दी। सो परमेश्वर अपने लोगां नूं प्यार करदा और सारियां समस्यावां दा विचों भी कढ के बाहर लै आउंदा, क्योंकि खुदावंद दे कोल सारियां समस्यावां दा समाधान है। हालेलुया। होशिया दी किताब 4:6 आयत दे विच लिखिया, ना ज्ञान होण दे कारण मेरी प्रजा नाश हो रही आ, रो रही आ, चला रही आ और इस तरह दा जीवन जी रही आ जिस तरह लचारा वाला जीवन होवे। लचार वो हुंदे ने लोग जिन्हां दा कोई सुनदा नहीं आ। इसलिए पवित्र बाइबल सारियां गल्लां दा समाधान करदा है। हालेलुया। सारियां गल्लां दा समाधान करदा, हल करदा है। जदों नूं ध्यान नाल पवित्र बाइबल नूं पढ़दे आ ते साडियां कमियां नूं खुदावंद दा कलाम दूर करदा आ ते साडियां कमियां ते साडे दिल दीयां गल्लां साडे सामने लैके आउंदा। हालेलुया। फिर असीं उन्हां मुसीबतां तो बाहर निकल आउने आ। अज दा टॉपिक है, ये समस्या क्यों? अज इंसान दे कोल समस्यावां बहुत ने, पर उहदा हल सानू लभना पएगा पवित्र बाइबल दे अंदरों। हालेलुया। इसलिए सानू घमंड ते हंकार जिहड़ा है उहदा जिहड़ा फल है वो अवश्य मिलदा है। जिहड़ा घमंड है, हंकार, उहदा फल की मिलदा? अवश्य मिलदा। वो किस प्रकार दा हुंदा? असीं अज इहदे उत्ते गौर करनी आ तां जो खुदावंद तुहाडे उत्ते दया करे। एक राजा, बहुत ही शक्तिशाली राजा है बाबल देश के अंदर, नबूकदनेस्सर राजा, जिसने एडा वड्डा राज, एडा वड्डी शक्तिशाली राज है, जदों पलंग दे उत्ते सुता पिया सी तां ओने कहंदा नजर कीती तां की वेखदा कि धरती दे विचकार एक रुख सीगा। धरती दे विचकार एक रुख सी जिहदी उचाई बहुत वड्डी सी। वो रुख वधिया ते तकड़ा हो गया अते ओदी चोटी आकाश तक रोपड़ पई। वो धरती दे कंढियां तक दिखाई देण लगा। ओदे पत्ते सोहणे अते ओदा फल भी बहुत सोहना सी ते ओदे विच सबना लई भोजन सी। जंगली जनौर ओदी छां विच अते आकाश दे पंछी ओदियां टाहणियां दे उत्ते बसेरा करदे सन अते सारे वछर ओदे उत्तों पाले जांदे सन। मैं पलंग उत्ते अपने सिर दियां दृष्टियां विच नजर कीती तां की वेखदा ते एक राखा। ये दानियल दी किताब 4 अध्याय दे विच लिखिया होई गल आ। जदों 10 अज तो पढ़दे आ, ये नबूकदनेस्सर राजा एक सपना वेख रिहा ते सपना इदां दा आया डराउणा कि एक पेड़ जिहड़ा धरती दे उत्ते उगया होया ओदा जिहड़ी चोटिया आकाश तक पहुंची हुई आ, एडा वड्डा कि दूर तो सारे देश ओनू वेख रहे आ। पर की वेख रिहा ते ओनू की होया? ओदे परमेश्वर ने कहा एनू वड सिट। सुरग तो खुदावंद कहंदा इनू की कर, वड सुट। इहदे जिहड़े सारे आ जिहड़े खांदे पींदे ओ तितर बितर हो जाण। ते ओ डर गया ते दानियल जिहड़ा है ओदा नाम उसने देवतियां दे नां दे उत्ते रखिया बेलशस्सर। ओनू कि ओदा जिहड़ा करैक्टर खराब हो जावे। ओदा नाम दानियल है। दानियल पे ओदे सुपने दा अर्थ दसदा है। मेरे अजीज भैणों ते भरावो, मैं यही शुरुआत कीती है कि घमंड ते हंकार जिहड़ा है ओदा अवश्य फल मिलदा है। अज अपनी जिंदगी ते उत्ते गौर करनी आ। मेरे अते तुहाडे जीवन दे विच बहुत सारियां समस्या आ सकदियां आ। इस घर विच सफर दे विच भी आ सकदियां। आखिर जीवन दे विच इस प्रकार दुख दर्द क्यों आउंदा? असीं इहदा सवालां दा जवाब पवित्र बाइबल दे विचों लभना है, क्योंकि साडे उत्ते इह समस्यावां
ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਅੱਜ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈਏ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈਏ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਜ਼ਾਹਰ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈਣ ਆਇਓ ਤੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਦਇਆ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ, ਘਮੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਘਮੰਡ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਘਮੰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅੱਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਂਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਘਮੰਡ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕਮੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿੱਦ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਨੋਮਨੀ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਮਰ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਦੇ ਵੱਟੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਚਪੇੜ ਦੇ ਵੱਟੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਹਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 29 ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹਾਤਾਂ 11 ਦੀ 2 ਆਇਤ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਤਾਂ 11 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਖੁਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਖੁਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਖੁਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੇਲਾ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਂਗੇ? ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਠੋਰਤਾ। ਕਹਾਤਾਂ 38 ਬਾਬ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਘਮੰਡ ਤੇ ਹੱਠ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਘਮੰਡ ਤੇ ਹੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਸਤਾ? 38 ਬਾਬ ਦੀ 23 ਆਇਤ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅਧੀਨ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਅਧੀਨ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਆ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਦਰ। ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਪੜੀਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅਧੀਨ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਲੀਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਕਿਦੋਂ ਲਈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੋਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਝੁਕਾ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ।
ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੋਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਝੁਕੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਤਰੂ ਫਿਰ ਪੜੀਏ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅਧੀਨ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਅਧੀਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆ ਜੋ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਡੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਹੋਈਏ? ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਫਿਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਝੁਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਉਖੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਉਹ ਉਖੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਾਨਾ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਉਹੀ ਨੋਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਉਹੀ ਸੱਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਟੁੱਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ।
ਆਤਿਕ ਮਗੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਕਈ ਆਤਮਿਕ ਘਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਓਏ ਨਾ ਕਰ ਬਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ? ਲੋਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਘਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ? ਉਹ ਝੁਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਮੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਮੇਰੀ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਬਣਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਮਰ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕਰੋ। ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਹੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸਤਾਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਰਾਜ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੜ ਲਈਏ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 31 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਦਾਨੀਅਲ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 31ਵਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? ਸੁਰਗ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਜ ਤੇਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਛੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੇੜ ਆ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਇਸ 31 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਰਾਜਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ, ਤੇ ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ। ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ। ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰੇਲ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 9 ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਮੰਡ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ 34 ਆਇਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 7.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 7 ਬਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ? ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ, ਘਾਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਤਲੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੀਨਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਦੀਪਕ ਸਰਦਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। 36 ਆਇਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਂ, ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਬਕਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਬਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਬਕਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 37 ਆਇਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਹਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਦਰ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਨੀਵਾ ਕਰਦਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਲੇ ਇਹਦੀ ਆਇਤ 18 ਦੀ 16 ਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਹਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਤਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ, ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੌ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ
ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਮੰਡੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਮੰਡੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਘਮੰਡੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ 18 ਦੀ 12 ਇਧਰੋਂ ਪੜਿਓ ਤੇ ਜਰਾ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਚੱਲੇ। ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ 30 ਆਇਤ ਪੜੋ ਜਰਾ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਦੀ 30 ਆਇਤ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਆਖਰ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਲ ਗਿਆ? 4 ਦੀ 30 ਆਇਤ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, 30 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਿਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਦੰਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਖਾਨਦਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਵੱਲ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ। ਯਿਰਮੀਆ 9 ਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਘਮੰਡ, ਤੇ ਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਘਮੰਡ, ਹੇ ਧਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ। ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਧਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ, ਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਘਮੰਡ, ਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਘਮੰਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਮੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਘਟਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਯੋਹੰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਘਮੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਘਮੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਤੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਆਈ? ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋ ਪਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਘਮੰਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੀਏ
ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਡਭਾਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤੀ ਚਮਕਾ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਭਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਹਿਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਖੁਦਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਸਭ ਜਨ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਜਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੀਏ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਪਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਮਰ ਤੇ ਦੀਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘੁਟਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭੇਜ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।